वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी दे नाल जो साखी सांझी करन जा रहा जी, वो साखी सिख इतिहास विच ही नहीं सगों पूरे विश्व के इतिहास के विच अहम स्थान रखती है। ये साखी है जी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह ते उन्हां दी माता माता गुजर कौर जी की। आओ इस साखी की पड़चोल करते हैं कि इस साखी के विचों सानू की कुछ सीखण नूं मिलता है, तो वो इतिहास के कुछ पन्नियां नूं फरोलते हैं तो इतिहास के कुछ वो अणगहले तत्थां तो असी वेखते हैं जिहड़े अणछपे ने, जिहड़े साडे सामने नहीं आए, अणदेखे ने। उन्हां तत्थां नूं असी वाचते हैं कि किवें छोटे साहिबजादियां दी जिहड़ी शहादत आ वो सरहंद दे विच हुंदी है। शुरू करन लग्गिआं जी, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का जो परिवार सरसा ते विछड़ जाता है, उस तो बाद माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादियां दे नाल गंगू नूं मिल पैंदे है ते खेड़ी पिंड दे विच आ जांदे उस दे पिंड दे विच, जिस नूं अज खालसे वजों खालसे ने नाम दिता है सहेड़ी पिंड दा। इत्थे आके गंगू है जिहड़ा लालची हो जाता है, क्योंकि माता गुजर कौर जी कोल मोहरां दी थैली सी, कुछ मोहरां सी उस दे विच तां जो लोड़ पैण ते वरतियां जा सकन। उन्हां नूं वेख के गंगू लालची हो जाता है ते थैली चुरा लैंदा है। ते इस तो बाद भी होर भी मोहरां दे लालच दे विच सरकार पास, उस समय की मौजूदा जालम हकूमत पास शिकायत कर दिंदा है ते जानी खां मानी खां मोरिंडे के थाणेदार माता गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादियां नूं गिरफ्तार करके मोरिंडे लै जांदे है। जदों मोरिंडे लेके जाते हैं, उस तो बाद एक रात उत्थे कटते हैं तो उस तो बाद का जो वाक़या आप जी के नाल मैं जिक्र करन लग्या, वो साडे इतिहास दे विच बहुत अहम भूमिका रखता है, क्योंकि सिख इतिहास ने काफ़ी थावां दे उत्तों उस वाक़या नूं, उस तशद्दद दे कहर नूं, उस कहर नूं जिहड़ा उन्हां ने अणछाप दिता है, छापिया नहीं अपने इतिहास दे विच। मैं लिखत का हवाला दे देवां। लिखत है जी बाबा दुन्ना सिंह हंडोरिया दी, जिन्हां ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है कथा गुरसुतन की। उस दे विचों कुछ हवाले ते कुछ होर बंसावड़ी नामे के हवालियां दे नाल आपां छोटे साहिबजादियां दी शहादत नूं आप जी के सामने सन्मुख रखते हैं जी। जदों मोरिंडे तो लिजाया जाता सरहंद वल नूं बाबा फतेह सिंह ते जोरावर सिंह जी नूं, माता गुजर कौर जी नूं, उस समय एक अहम घटना वापरदी है जिसनूं सिख इतिहास ने किस तरह लिख दिता जी कि उन्हां नूं गड्डियां दे विच बिठा के लिजाया गया सी सरहंद तक। पर गड्डियां दे विच तां उस नूं बिठा के लिजाया जांदा सी जिन्हां नूं कोई इनाम देना होवे, जिन्हां नूं सन्मानित करना होवे। पर जालम हुकूमत छोटे साहिबजादियां नूं ते माता गुजर कौर नूं इनाम देण लई नहीं, सगों उन्हां नूं खत्म करने के लिए, उन्होंने कतल करने के लिए, भाव शहादत देने के लिए ले जा रही है। शुरू करते हैं जदों मोरिंडे तो उन्होंने लिजाया जाता है, मोरिंडे के विचों तां बाबा दुन्ना सिंह हंडोरिया जी लिखते हैं कि उन्होंने खुरजियां दे विच पा लिया जाता छोटे साहिबजादियां नूं। जोरावर सिंह फतेह सिंह तह पाए बोरी मैं लए, ऊपर सो घोड़े लाद कै बहुर आगे कर लई। उन्होंने खुरजियां दे विच पा लिया जाता है। घोड़े के पासे दो बैग हुंदे है, खच्चरां दे पासे दो बैग हुंदे है, उन्हां दे विच तुन्न लिया जाता है ते माता गुजरी नूं जिहड़ा कीता जाता है, उन्होंने घोड़े दे नाल बन लिया जाता है। माता गुजरी पकड़ लीनी रज सो कट बांधी दई। माता गुजरी है जिहड़ी, उन्होंने पकड़ लिया जाता है। माता गुजरी नूं पकड़ के ते उन्होंने जिहड़ा भी घोड़े दे मगर बन लिया जाता। तोबर सो मिर्चन चढ़ कै मुँह बांध घोड़े पहले ही। मरचां वाला कपड़ा उन्हां दे मूँह दे उत्ते चाड़ के घोड़ा दौड़ाया जाता है। जिन्ना घोड़ा दौड़दा है उन्नी 80 साल की बजुर्ग माता दौड़दी है। इन्ना तशद्दद ते साडे सिख इतिहास ने, साडे सिख इतिहास दे कुछ पहलुआं ने इन्हां पहलुआं नूं पासे कर दिता। सानूं ये भी वेखणे चाहिए आ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਹ ਦੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11, 12, 13 ਪੋਹ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖਮਚੀ ਸਾਥ ਜੋ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਛਟੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਜ ਕੋ ਪਾਏ ਪੀਪਲਾਂ ਬਾਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਲੇਲੇ ਤੀਰ ਸੋ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲੇਲਾਂ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ 2 ਜਲਾਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਨੀਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਨੀਹਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹ ਅੱਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਹ ਅੱਗ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ 9 ਸਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਏ, 7.5 ਸਾਲ ਅਵਸਥਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਏ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਬੇਗ ਝੂਟ ਗਏ, ਆਦੀ ਘੜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਲਗਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੜਫਿਆ ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-13 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਾਚੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਨਿੱਕੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।